सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते इस बुलेटिन दे विच ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ कोरोना ਦੇ ਨਾਲ जुड़िया हर एक अपडेट पहुंचावांगे। देश ਦੀ भी गल होएगी, देश ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, किस रफ्तार ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ। पूरा अंकड़ा तुहाडे सामने रखांगे। शुरुआत देश तो करन जा रहे हैं क्योंकि पूरे देश दे विच अंकड़े सामने आ रहे ने, डराउण वाले ने और रफ्तार जबरदस्त है। सब तो पहला नजर देश के अंकड़ियां दे उत्ते ही। भारत दे विच कोरोना दे डराउण वाले अंकड़े लगातार दूजे दिन भी सामने आए ने, या कहिए कि हर एक दिन दे नाल अंकड़े वध रहे ने जो डराउण वाले हैगे ने। करीब 49,000 केस एक बार फिर तो सामने आए। 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 48,916 लोग कोरोना तो पॉजिटिव पाए गए ने। नवे मामले ने पूरे देश दे विच 757 लोगों की मौत हुई है। देश के विच हुण तक कोरोना के 13,36,861 मामले हो चुके हैं। कोरोना के नाल मरन वालों की गिनती भी 31,000 तो पार जा चुकी है। हालांकि हुण तक करीब 8.5 लोग ठीक भी हो चुके हैं, पर गिनती एक्टिव केसेस की भी बहुत ज्यादा है। तो पूरा अंकड़ा देश का जो तुहानूं ग्राफिक्स के जरिए भी मैं दिखावांगा। कोरोना के नाल मरन वालों की गिनती बहुत तेजी से अगे बढ़ रही है तो सब दे विचाले जो चिंता है नवे केसेस को लैके, क्योंकि नवे केसेस की रफ्तार बहुत ज्यादा है। नवे मामले देश के जो आ रहे हैं करीब 49,000 50,000 रोज मामले सामने आते हैं। याद करो पंजाब देश के जो लॉकडाउन लग्या, पंजाब जो लॉकडाउन लग्या तो उस समय पूरे देश के 100-200 इस तरीके मामले सामने आ रहे थे, पर अज की डेट के देखो करीब 50,000 तक ये अंकड़ा पहुंच चुका है। पिछले 24 घंटे का मैं जिक्र करा तो एक बार फिर तो करीब 49,000 नवे केस कोरोना के पाए गए। हुण अंकड़े के जरिए तुहानूं दिखावांगे कि इस समय पूरे देश के हालात की है, किन्ने मामले आ चुके हैं, किन्ने इस समय एक्टिव केस ने, लोगों की मौत कितनी हो चुकी है। अंकड़ा तुहाडे सामने आएगा। ग्राफिक्स के जरिए असीं अंकड़े बिल्कुल सटीक तुहाडे तक पहुंचा रहे हैं। पिछले 24 घंटे के किस तरीके नाल देश के हालात बदले ने। 13,36,861 का अंकड़ा तुहाडे सामने है। ये इस समय पूरे देश के टोटल अंकड़ा है कि 13 लाख तो ज्यादा इस समय कोरोना पीड़ित देश के आ चुके हैं। 31,358 लोगों की मौत हो चुकी है, पर जो ग्रीन पट्टी दे विच तुसीं देख रहे हो जो लोग ठीक हुए ने 8,49,431 लोग जो कोरोना नूं मात दे चुके हैं। राहत भरा अंकड़ा जरूर है, बहुत रफ्तार के नाल लोग ठीक भी हो रहे हैं, पर नवे केस बहुत तेज आ रहे हैं। इस समय तुहानूं दस दईए, इस अंकड़े नूं देखो तो देश दे विच इस समय 4,56,071 4,56,071 एक्टिव केस हैगे ने। वो चाहे पंजाब दे करिए गल, असीं दिल्ली दे, महाराष्ट्र दे या सारिया स्टेट्स का टोटल मैं तुहानूं दस रहा 4,56,000 तो ज्यादा इस समय पूरे देश के एक्टिव मामले हैगे ने। अगे वधदे हां ते हुण असीं तुहानूं दिखावांगे कि 3 दिनों दे विच किस रफ्तार दे नाल केसिस वधे ने, किस रफ्तार दे नाल नवे केस सामने आए ने। 3 दिनों का अंकड़ा असीं रोजाना तुहानूं दिखाने हां। 24 जुलाई 23 ते 22 जुलाई ये 3 दिनों का अंकड़ा तुहाडे सामने आ चुका है। सब तो पहला गल 24 तरीक की 48,916 मामले सामने आए ने। हालांकि एक दिन पहला 23 तरीक तो थोड़े जे घट है, क्योंकि 23 तरीक नूं तां यह मामला 49,000 पार सी, 49,310 मामले तुसीं देख पा रहे हो। उस तो मैं एक दिन पहला की गल करा 22 जुलाई की तो 45,720 मामले सी, यानी 45 तो बाद 49 के अगे वध रहा काम। तादाद तो लगातार मामलों की वधदी हुई नजर आ रही है, जो चिंता नूं वधाउण वाली लाजमी तौर के उत्ते हैगी है। हुण अगे वधदे हां ते तुहानूं दिखाने कि मौतां दा अंकड़ा किस तरीके दे नाल निकल के सामने आए पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ना सिर्फ 24 घंटे बल्कि इस तरह जिवें दिखाए ने तुहानूं 3 दिनों के केस, उसी तरीके नाल 3 दिनों च जिहड़ियां मौतां दा अंकड़ा निकल के सामने आया वो भी दिखावांगे। 22 जुलाई का अंकड़ा हुण तक का सब तो ज्यादा दिखा रहा है, 1129 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे का मैं जिक्र करा तो 23 जुलाई तो ज्यादा मौतां की रिपोर्ट सामने आई है। 24 जुलाई नूं 24 तरीक जिहड़े 24 घंटे सी उस दे विच 757 लोगों की मौत हुई है। उस तो एक दिन पहला तुसीं देखो 23 तरीक नूं 740 लोगों की जान गई सी। तो 22 जुलाई का अंकड़ा लाजमी तौर पर बहुत ज्यादा सी, पर 750 लोग रोज मर रहे हो। रोज उन्होंने कोरोना की वजह मौत हुई हो तो लाजमी तौर पर बहुत बड़ा अंकड़ा तुसीं कह सकते हो। हुण अगे वधदे हां ते पंजाब का मैं रुख करांगा। पंजाब दे विच इस समय की कुछ हालात ने, तो पंजाब दे विच गल करिए तो जानलेवा रफ्तार कोरोना की लगातार जारी है। सूबे दे विच कोरोना की वजह दे नाल 3 लोगों की मौत हो गई है। एक बार फिर तो अंकड़ा मौतों का वाधा होया। वड्डी खबर के नाल अगे वध रहे असीं पंजाब दे मैं जिलों का जिक्र करांगा, पर उस तो पहला वड्डी खबर तुहाडी टीवी स्क्रीन के उत्ते। पंजाब दे विच जानलेवा कोरोना की रफ्तार जारी है। सूबे दे विच कोरोना की वजह नाल 3 लोगों की मौत हुई है। लुधियाना दे विच 47 साला व्यक्ति ने दम तोड़िया तो फिरोजपुर दे विच बजुर्ग महिला की जान चली गई कोरोना की वजह दे नाल।
ਉਧਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 55 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 287 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਡਾਇਬੀਟਿਕ ਹੈ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਤਿਆਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ 47 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਸਬੀਰ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜਸਬੀਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 47 ਸਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਜਿਹੜਾ 47 ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜਸਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੇਕਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੀੜਿਤ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। 12:30 ਵਜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 12:50 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, 12:50 ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਲਿਟਾਇਆ ਗਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ। ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ 47 ਸਾਲਾ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ DMC ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇਖੋ 2275 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 1930 ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ 1445 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਕੜਾ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰੂੰਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 50 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। 46 ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 46 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹਾਲਾਤ, ਕਿਉਂਕਿ 50 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 50 ਇਕੱਠੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ।
रुख करते हैं मेरे सहयोगी तलवंडी साबो तो मनीष गर्ग साडे नाल जुड़े हुए ने। मनीष, की कुछ तुहाडे कोल जानकारी जिहड़े नवे 50 केस पाए गए ने रिफाइनरी नाल संबंधित दसे जा रहे ने? बिल्कुल गौरव, दस देवां मैं गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी च अज 46 मजदूर है जिहड़े कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। इत्थे खास गल इह है जिहड़े 46 मजदूर आए ने ये वख-वख राज्यां तो वख-वख जिल੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ रिफाइनरी च जॉब ਦੀ तलाश ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, कोविड-19 का टेस्ट किया जाता है, जो कि इन्होंने 46 लोग ने कोरोना पॉजिटिव पाए गए ने। इस भी दस कुछ दिन पहला भी करीब इतने 200 के करीब जो मजदूर अलग अलग राज्यों तो डेली आ रहे हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तलवंडी साबो के 4 मुलाजिम ने जो नगर पंचायत के समझनी चाहना यह लोग बठिंडा रिफाइनरी काम कर रहे लोगों के संपर्क आए या नहीं आए? नहीं गौरव दसवा जो लोग पहला बाहरों आते हैं नौकरी की तलाश ਲਈ उन्होंने पहला 14 दिन ਲਈ क्वारंटाइन रखा जाता है। 14 दिन ਲਈ उन्होंने क्वारंटाइन के दौरान ही उन्होंने कोविड-19 का टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट तो बाद ही उन्होंने जॉब से जे पॉजिटिव पाए जाते तो इलाज किया जाता है, जे वो पॉजिटिव नहीं होंगे नैगेटिव होंगे ने तो उन्होंने रिफाइनरी के अंदर दाखिल किया जाता है। जी ठीक है, हुण किन्ने मजदूर अजिहे ने जो क्वारंटीन किए गए ने? क्वारंटीन तरीके नाल किए जा रहे हैं किवें? मैं समझना चाहना कि ये तो नहीं कि जिहड़े उत्थे लोग आपस दे विच आके मिलते हैं उही एक दूजे नूं कोरोना वंडदे रहे होण। नहीं देखो गौरव जो कोई भी वख-वख राज्यों जिहड़े आ रहे हैं इत्थे डेली काम की तलाश ਲਈ उन्होंने 14 दिन पहला उत्थे अलग अलग कॉलोनियां बणियां हुई ने, उन्होंने उत्थे कॉलोनियां च रखा जाता। 14 दिन उन्होंने किसी नाल भी मेल मिलाप नहीं करता। जो नवे आउंदे ने उन्होंने पुराने मजदूर नहीं मिलन दित्ते जांदे। जी शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई इस पूरी गलबात दे लई। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 50 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 292 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 133 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 4 ਮੈਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 155 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 2275 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1507 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 52 ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 707 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 29 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1900 ਤੋਂ ਪਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, 1930 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਅੰਕੜਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 36 ਮਰੀਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਦਾਦ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੈਪ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1930 ਮਾਮਲੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 1930 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 1131 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। 563 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। 1445 ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 331 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। 1049 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ, 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 1266 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 653 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 653 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 20 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 593 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਉਹ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ 707। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 292 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 133 ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ 155 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ 201 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 166 ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ 34 ਮਾਮਲੇ ਐਕਟਿਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 886 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 654 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 209 ਮਾਮਲੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 23 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਖੁਦ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸਬੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ 390 ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 300 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ। 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, 14 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 76 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 300 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 313 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਏ ਨੇ, 254 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 48 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ 299 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 289 ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 222 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੌਤ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 64 ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 53 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸਿਸ ਵਧਦੇ ਹੋਏ 460 ਤੱਕ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਦੱਸਾਂਗਾ। 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਮੈਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 460 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 242 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 13 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 460 ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ 205 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 205 ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ 271 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, 158 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। 108 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। 271 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 184 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 85 ਹੈਗੇ ਨੇ। 85 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਕੇ 258 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 169 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 99 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਜੇ ਆਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ ਹਾਂ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ 99 ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਮੋਗਾ 269 ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੋਟਲ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 158 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦੇਖੋ 106 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਮਾਮਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 211 ਦੀ। 211 ਐਕਟਿਵ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ 211 ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ 74। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 136 ਐਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਰੀਜ਼, 136 ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 74 ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 74 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਪ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 206 ਟੋਟਲ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 152 ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 53 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 53 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 100 ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਵੀ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 102 ਮਾਮਲੇ ਟੋਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ 74 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 26 ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣਤੀ 100 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਤੇ ਰਹੇ। ਪਰ 95 ਕੇਸ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਇਸ ਸਮੇਂ 32 ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ VIP ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦਸਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ VIP ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਾਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਸਤਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ BJP ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ BJP ਦੇ ਅਰੁਣ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਵਜੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੂੰ ਵੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਜਸਵੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਲਜ਼ਾਮ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 47 ਸਾਲ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। CMO ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ DMC ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਸਪੀਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਸਪੀਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਜਸਪੀਰ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ DMC ਆ ਕਹੀਏ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ, ਜਿਹੜਾ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 12:30 ਵਜੇ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੇ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਫ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰੋ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਆ ਉਹ ਆਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈੱਡ ਨੇ ਉਹ ਲਗਭਗ 75 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। 75 ਬੈੱਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 75 ਬੈੱਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਗੌਰਵ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਈ, ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਪਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 75 ਬੈੱਡ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈੱਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰੇ ਕੀ? ਕਿ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਬੈੱਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿ ਵਾਕਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈੱਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਸਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ CMO ਦੇ ਵੱਲੋਂ।